data types of the parameters are different. Parameters arguments istam kada, vaati data types aina differ ayi undali. Okay, add int annanu. Okay, next malli add int ante అది యాక్సెప్ట్ చెయ్యదు, ఎందుకంటే నువ్వు ఇంతకు ముందే రాసావు అంటుంది. అవునా కదా? అంటుందా లేదా మన కంపైలర్? డెఫినెట్గా అంటుంది. అందుకని మనం ఏం చెయ్యాలి? యాడ్ డబుల్ అన్నామనుకోండి, లేకపోతే డబుల్ ఇంట్ అన్నామనుకోండి, అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు? బికాస్ ద డేటా టైప్ విల్ చేంజ్. ఈజ్ ఇట్ నాట్? దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ హియర్. If the number of formal parameters is the same, then the data type of the formal parameters in the order you list them must differ in at least one position. Okay, must differ in at least one position. For this I will give you another example. Add int comma float. Add int comma float. Next function enti? Add float comma int. మరి అవి రెండు సేమ్ ఫంక్షన్స్ ఆ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆ చెప్పండి? yes, they are totally different. Why? Because the order of their parameters is different. ఒక దాంట్లో ఏమన్నాను? int తర్వాత float అన్నాను. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏమన్నాను? float తర్వాత int అన్నాను. అవునా కదా? సో పారామీటర్స్ లిస్ట్ ఒకవేళ ఆర్డర్ చేంజ్ అయినా కానీ దాన్ని డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ అనే అంటాము. When a function is called, the number of actual and formal parameters must be the same. Function ని పిలిచినప్పుడు ఏమవ్వాలి? దాని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటే పిలిచినప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పంపిస్తాం కదా, ఆటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ మళ్ళీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాసేటప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ సేమ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, ద యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అండ్ ద ఫార్మల్ పారామీటర్స్ షుడ్ బి ద సేమ్. నేను ఒక చోట ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చేసి రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పంపిస్తున్నాను అనుకోండి, ఏం చేస్తుంది? వేర్ విల్ ఇట్ స్టోర్ ద సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్? Will it have some space to store the second argument? No. So what it should do? You should see that the number of actual parameters match with the number of formal parameters. మనం ముందు అది చూసుకోవాలి. ఫంక్షన్ కాల్ చెయ్యక ముందే you have to see that whether the actual parameters, the number of actual parameters are matching with the formal parameters or not. If they do not match, ఒకవేళ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఆ ఫంక్షన్ వర్క్ అవుతుందా? వర్క్ అవ్వదు. Because the number of actual parameters and formal parameters are totally different. Is it not? Yes. So you have to take care that the actual parameters and the formal parameters should be the same. That is, the number should be the same. Let us see a simple example for your function overloading. Here I have written a function avg1. Okay, avg1 is my function name. You please jot down this hash include iostream.h. This is a primary statement what you write when you begin a C++ program. Is it not? Yes. Then what are these both? మీరే చెప్పాలి. ఏంటివి? Yes, you are right. It is function prototype. Prototype declaration చేసామా లేదా? Yes, you have done in your previous class what is prototype and how do you declare a prototype. These two are prototype declarations. Here in this program, I have written two functions with the same function name. చూడండి ఇక్కడ avg1, avg1. But what is that is different in both the functions? Yes, here you have two arguments, double n1 and double n2. But here in the second prototype, what is going to happen? You have the same function name but different number of arguments. The number of arguments are being changed. Double n1, double n2 and double n3. Okay. ఫస్ట్ ప్రోటోటైప్ లో 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ ప్రోటోటైప్ లో 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సరే దాన్ని ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ఎందుకు? బికాస్ దేర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ బోత్ ద ఫంక్షన్స్. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ int main. Now we are going to start the main program. The average of two numbers is, see out, the average of two numbers is
avg1 of 4.0, 6.0 అంటే ఏంటి? అక్కడ రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాసానా లేదా ప్రోటోటైప్ లో? yes, now when my function comes here, immediately it shifts to your function. ఓకే, ఆ ఫంక్షన్ ఎక్కడో రాసుంటామా? ఎక్కడ రాసాము? అది ఎత్తుక్కుంటుంది ముందు. వెతుక్కొని అక్కడ ఏం చెయ్యాలి అని రాస్తాం మనం. అక్కడికి వెళ్ళి దట్ ఆపరేషన్ విల్ బి పర్ఫార్మ్. హియర్ యు లుక్, double avg1 of double n1, double n2. దాంట్లో ఏం రాశాను? రిటర్న్ n1 plus n2 by 2.0 అంటే ఏంటి? ఆ రెండిటి యావరేజ్ చేసి ఇవ్వమన్నాను. ఓకే, I have told that you please sum up and take the average and return it to the, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎక్కడి నుంచి అయితే పిలవబడ్డారో అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. Is it not? Yes. Now my function should go back. Yes. Here again it will come here. Yes. Next statement, what is it? Endl అంటే ఏంటి? It will come into the new line. Is it not? It comes into the new line. This endl statement tells you that you have to come into the next line. Next line లో ఏం చేయాలంట? See out the average of 3 numbers is. మనం రెండు ఫంక్షన్స్ రాసాం కదా, మరి ఆ రెండింటి గురించి డిస్కస్ చేయాలా వద్దా? Yes, we have to discuss. So the average of 3 numbers is, now again what will happen? avg1 of 4.0, 6.0, 2.0 అన్నా అంటే ఏమైపోతుంది? వెంటనే ఈ ఫంక్షన్ ఎక్కడుందా మన ప్రోగ్రామ్ లో నెత్తుక్కుంటుంది, అవునా కదా? Now the function immediately goes there. Is it not? Yes. అక్కడ ఏం రాశాను నేను? double avg1 of double n1, double n2, double n3, and in that I have return n1 plus n2 plus n3 by 3 అంటే ఏంటి? యావరేజ్ ఆఫ్ 3 నంబర్స్. ఏ 3 నంబర్స్? అక్కడ పిలిచినప్పుడు చెప్పాను కదా 3 నంబర్స్, ఆ 3 నంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ కావాలి. ఓకే, ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాం? అక్కడ నంబర్ ఇస్తేనే వచ్చామా లేదా? ఎస్, వాటి 3 నంబర్స్ కి యావరేజ్ కావాలి. ఆఫ్టర్ ఇట్ హస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ దట్ వాల్యూ, వేర్ విల్ ద ప్రోగ్రామ్ గో అగైన్? ఎక్కడికి వెళ్తుంది ప్రోగ్రామ్? ఇట్ విల్ అగైన్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు దిస్. Is it not? Yes. That is about this function overloading. Function overloading అంటే ఏంటి అర్థమైందా ఇప్పుడు? రెండు ఫంక్షన్స్ ఇచ్చాము, సేమ్ పేర్లు ఇచ్చాము, కానీ అవి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, ఎస్. The compiler will choose the proper version of the function based on upon the parameters list. మరి రెండు ఫంక్షన్స్కి ఒకటే పేరు ఇస్తే కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుందా ఉండదా? మన క్లాస్లో ఇప్పుడు ఇద్దరు 2 students are having the same name. Will there be a confusion or not? Definitely there will be a confusion. మనకు కన్ఫ్యూషన్ ఉన్నప్పుడు కంప్యూటర్ కన్ఫ్యూషన్ ఉండకపోవటం అనేది ఉంటుందా? కంప్యూటర్ కూడా కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది. మరి అది ఎలా ఓవర్కమ్ అవుతుంది కన్ఫ్యూషన్ని? ఎస్, the compiler will choose the proper version of the function based on the parameters list. దేన్ని బేస్ చేసుకొని అది ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని ఏది బేస్ చేసుకొని చేస్తుంది? It does so by using the parameters list. ఒక దాంట్లో ఏంటి? 2 పారామీటర్స్ ఇచ్చాము, ఒక దాంట్లో 3 పారామీటర్స్ ఇచ్చాము. మీరు ఏ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నారా అని ముందు చెక్ చేసుకుంటుంది. 2 పారామీటర్స్ ఉన్న ఫంక్షన్ కాల్ చేశారా, 3 పారామీటర్స్ ఉన్న ఫంక్షన్ ని కాల్ చేశారా అన్నది చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, the compiler will check what is that you have called. Did you call the function with only 2 parameters or function with 3 parameters? The return type of the functions can be different. రెండు ఫంక్షన్ నేమ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా, అమ్మో రిటర్న్ టైప్ కూడా సేమ్ ఉండాలి అట్లా ఏం లేదండి. రిటర్న్ టైప్ క్యాన్ బి డిఫరెంట్. ఒకదానికి ఇంటీజర్ ఉండొచ్చు, ఒకదానికి ఫ్లోట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, the return types need not be same, only your function name should be same. Function overloading అంటే ఏంటి? ఫంక్షన్ కి ఎక్కువ బరువు పెడుతున్నాం. ఓకే, that is nothing but your name should be the same throughout the program if you are using a concept of function overloading. Simply changing the return type without changing the parameter list does not create an overloaded function.
అరే మంచి చెప్పారు కదా వీళ్ళు రిటర్న్ టైప్ చేంజ్ చేయొచ్చని, రిటర్న్ టైప్ చేంజ్ చేసేస్తే ఫంక్షన్ ఓవర్లోడ్ చేసినట్టే కదా. రెండు ఫంక్షన్స్లో సేమ్ పారామీటర్స్ పెట్టేసి రిటర్న్ టైప్ ఒక్కటి చేంజ్ చేసేద్దాం అని అనుకుంటే అది ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ కాదు. మీరు రిటర్న్ టైప్ చేంజ్ చేసినంత మాత్రాన దాని మీనింగ్ మారుతుందా? ఫంక్షన్ మీనింగ్ మారదు. ఇస్ ఇట్ నాట్? యువర్ పారామీటర్స్ లిస్ట్ ఈస్ ద సేమ్. You have to change the order of the parameters or the number of parameters. Then only you say that your function is overloaded. If you just change your return type, you never say that your function is overloaded. మనం ఖచ్చితంగా రిటర్న్ టైప్ చేంజ్ చేసినా కానీ మన పారామీటర్స్ లిస్ట్ కూడా చేంజ్ చెయ్యాలి. మన పారామీటర్స్ లిస్ట్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ చేస్తామో అదే ఫంక్షన్ పేరు పెట్టి అప్పుడేమంటాం? ఆ ఫంక్షన్ని ఓవర్లోడ్ చేసాము అంటాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ జస్ట్ చేంజ్ యువర్ రిటర్న్ టైప్, ఇట్ డస్ నాట్ క్రియేట్ అన్ ఓవర్లోడెడ్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్, యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఆపరేటర్. ఎస్, యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ సిన్స్ యువర్ ఫస్ట్ ఇయర్. Now you tell me what is operator. Yes, you are right. What is it? The symbols that are used between two operands. రెండు ఆపరాండ్స్ కి మధ్యలో ఏ సింబల్ అయితే వాడతామో దాన్ని ఏమంటాం? ఆపరేటర్ అంటాం కదా. Yes, you are right. These are some of your operators. Is equal to, plus, minus. These are some what I am showing you. Okay, there are number of operators what all you have. Relational operator, arithmetic, increment, decrement, all these operators are there, isn't not? For example, I have shown you 3. Yes, look at this example. Int a comma b comma c. A b c అనేవి ఎట్లాంటి డేటా టైప్ అంట? ఇంటిజర్ డేటా టైప్. Float x comma y comma z. Now what are these? What is the data type of these 3 variables? They are floating type variables. Okay, c is equal to a plus b. రెండు ఇంటిజర్స్ని యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఎక్కడ పంపిస్తున్నాం? ఒక ఇంటిజర్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, z is equal to x plus y. Okay, fine. You are adding 2 floating type variables and you are sending it into another floating variable. Okay, కిందది చూడండి మరి. x is equal to a plus b. What is the data type of a and b? Yes, you are right. It is integer. రెండు ఇంటిజర్స్ ని యాడ్ చేసి వాటి సమ్ ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాం? You are storing it in some other variable. What is the data type of this variable x? You are right. It is x is the data type of x is float. మరి ఇంటిజర్స్ ని యాడ్ చేసి ఫ్లోట్ లోకి పంపిస్తున్నాం. ఓకే, ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాగా యాక్ట్ చేస్తుంది, అవునా కదా? ఒకసారి ఏంటి? ఇంటిజర్ వేరియబుల్స్ని పంపించేలాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఒకసారి ఏంటి? ఫ్లోటింగ్ వేరియబుల్స్ని తీసుకోవడానికి. ఇంకోసారి ఇంటిజర్ వేరియబుల్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్లోకి వేరియబుల్లోకి అసైన్ చేయడానికి వర్క్ చేస్తుంది, అవునా కదా? దట్ ఈస్ యువర్ ఈక్వల్ టు. దిస్ ఇస్ అన్ ఆపరేటర్, ఈజ్ ఇట్ నాట్? Yes, it is definitely an operator. This operator is working in different ways. Is it not? It is working in different ways. That is multiple ways. Okay. Once it is taking only integer values. Next time it is taking only floating type values. Next time it is taking integer values and storing it in a floating type variable. Overloaded implicitly to operate on operands of any standard data type. ఇవి స్టాండర్డ్ ఇంప్లిసిట్గా టు ఆపరేట్ ఆన్ ఆపరాండ్స్ ఆఫ్ ఎనీ స్టాండర్డ్ డేటా టైప్. ఈ ఓవర్లోడెడ్ అనేది ఎక్కడ చేస్తాము? ఆపరేటర్స్ మీద. ఏ ఆపరేటర్స్ మీద? మన దగ్గర మనకు తెలిసిన ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి కదా. వాట్ ఆర్ దే? ప్లస్, మైనస్, స్టార్, స్లాష్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్, యువర్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్, increment operator, all these are the operators, is it not? You can operate using the standard data types. You can use your standard data types. Okay, operator overloading allows to provide additional meaning to the operators. Additional meaning anta ఇప్పుడు ఏంటి? ఇప్పటిదాకా ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ చెప్పుకున్నాం, పాలిమార్ఫిజం చెప్పుకున్నాం. Now slowly you are coming to operator overloading.
ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్. ఓవర్లోడింగ్ అంటే వర్క్ ఎక్కువ పెట్టడం అని చెప్పుకున్నాం. ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి? ఒక ఆపరేటర్ని పట్టుకుంటాం, దానికి బాగా పని చెప్తాం. ఓకే, దాన్ని ఏమంటాం? ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్. ప్లస్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ అన్ ఆపరేటర్, ఈజ్ ఇట్ నాట్? ఎస్, ప్లస్ ఈజ్ అన్ ఆపరేటర్. అండ్ నౌ ఐ సే, వై ఈస్ ప్లస్ యూస్డ్? ప్లస్ సింబల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? అడిషన్